வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். In this video we are going to continue the hydraulic machine. So yes, already three parts of the video was completed. So we have completed the important key points. அதே மாதிரி previous year questions from the TNPSC, TRB, SSC JE, RRB JE, அதே மாதிரி engineering service examinationல கொஞ்சம் questions பார்த்திருப்போம். சரியா? So in this video we are going to continue the remaining engineering service examination and gate examinationல கேட்ட hydraulic machinery questions தான் பார்க்க போறோம். சரியா? So most probably last video on this hydraulic machines இந்த வீடியோ தான். சரியா? So before starting with the video, I request you please subscribe our channel கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. Right? So let's start with the first question. So the specific speed of a turbine is defined. So definition of the specific speed தான் கொடுத்திருக்கான். So டைரக்டா கொடுத்தாச்சு. Speed of a member, same homogeneous series of such a size that it produces. So நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீடோட ஃபார்முலா வச்சு எழுத வேண்டியதா. N = n into root of p divided by h power 5/4. Yeah. So specific speedங்கிறது speed. So வந்து இப்ப ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கும்னா so your p value and h value ரெண்டுமே ஒண்ணா இருந்துச்சுனா it will be equal to your speed. சரியா? So அதான் so your unit power and unit head. So option D produces unit power and unit head. சரியா? So next question, a impulse turbine operating with a single nozzle has a specific speed. So impulse turbine oda specific speed வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So first ns. சரியா? So ns equal to 5. It was given. So what will be the approximate specific speed of a turbine if the turbine is operated? So one more additional nozzle. சரியா? So ஆல்ரெடி நம்ம இதிலே பார்த்திருப்போம். நம்ம SSC JE क्वेश्चनல வந்திருக்குல, அதேதான் சேம் क्वेश्चन தான். So additional nozzle அப்படி ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தோம்னா என்ன கொடுத்திருந்தோம்? additional nozzle. So power வந்து will becomes twice. சரியா? So power generation வந்து ஆல்ரெடி வந்து 1 எடுத்திருந்தோம்னா so P2 will be 2 times of your power 1. So first இதுல உள்ளதோட வந்து power வந்து double the time ஆகும். So இப்ப specific speed formula வச்சு யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதா. சரியா? So ns so maybe இப்ப 2 வேணும். சரியா? So ns1 which will be equal to, right? So இவர் நம்ம டெஃபினிஷன்லயே தெரியும், which is directly proportional தான். So root of P2 by P1 அவ்வளவுதான். So அது வந்து root of இருக்கு. So P2 by P1 போட்டீங்கன்னா வந்துரும். So specific speed of 2 equal to specific speed of 1. So 1 வந்து 5 னு கொடுத்திருக்காங்க into root of. So P2ங்கிறது 2P1. So divided by P1. So PP cancel ஆயிரும். So 5 into root of 2. So root of 2 வந்து so almost அப்ப என்ன வரும் 1.4. So 1.5 எடுத்தீங்கன்னா 7.5. சரியா? approximately 7.5 option C. 1.4 தானே root of 2. So option C is the right answer. சரியா? So இதுல மெயினா இம்பார்ட்டன்டா நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் வந்து one more additional nozzle கொடுத்திருந்தாங்கன்னா so your power will be doubled. சரியா? So additional nozzle வந்து ப்ரொவைட் பண்ணையில வந்து பவர் வந்து டபுளா வந்து ஜெனரேட் ஆகும். Right? So next question, so two Pelton wheels, so A and B having the same specific speed கொடுத்தாச்சு. சரியா? So NSA equal to NSB and the height also same, HA equal to HB. So wheel produces, so speed வந்து first இது கொடுத்திருக்காங்க. So 400 power கொடுத்திருக்கு. So power of the first one A க்கு வந்து kilowatt. So அதே மாதிரி ஸ்பீடும் கொடுத்துட்டாங்க 1000 rpm. If B produces, so power வந்து கொடுத்திருக்காங்க PB is 100 kilowatt. Right? So இப்ப ஸ்பீடு வந்து கேட்டிருக்கு. சரியா? So use the specific speed formula. So ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு கொடுத்துட்டாங்க. So specific speed formula தெரியும், n into root of p divided by your h power 5/4. பட் இங்க h வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் தான். ஸோ நீங்க அதை எழுதலைன்னா கூட ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ சேம் தான் வரப்போகுது. சரியா? ஸோ இங்க nb into root of pb அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ nb வேணும். ஸோ nb வேணும்னா you can take, ஸோ அந்த pb அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க. ஸோ na into root of pa by pb ஆயிடும். அவ்வளோதான். சரியா? ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் a எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு? ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் a 1000 rpm into root of power generation for A is 400, power generation for B 100. So root of 4 வரும். So root 2 வெளியே எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிரும்? 2 ஆயிரும். So NB value will be 1000. சரி, 2000. So 1000 into 2 ஆயிரும். So 2000 rpm is the answer. சரியா? So speed for the wheel B is 2000 rpm. Option B is the right answer. Okay. So next question ஒரு match it கொடுத்திருக்காங்க.
So specific speed of turbine. So direct formula தான் n into root of p h power 5 by 4. So 2 specific speed of pump na root of q h power 3 by 4 வரணும். So 2 1 ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று தான் இருக்கு, ஆப்ஷன் சி. சரியா? ஸோ இது 4 3 கொடுத்துருக்கு. ஸோ பெல்டன் வீலுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் ஆஃப் பெல்டன் வீல் சிங்கிள் ஜெட்டாக இருந்தால் லெஸ் தேன் 35, மல்டி ஜெட்டாக இருந்தால் லெஸ் தேன் 60 வரைக்கும் வரும். ஸோ ஆப்ஷன் டி கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகுது, கரெக்டாக வருது. ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் மீடியமாக இருக்கும், மீடியம் ஹெட் 50 to 250, கரெக்ட். So next question, the specific speed of a Pelton turbine is low. So specific speed வந்து கம்மி, head வந்து அதிகம். So அடுத்து வந்து அதே தான் கொடுத்துருக்கு, high head and handles the low discharge. So ரெண்டுமே individual are true but there is no relation. Yeah, so both A and R individually true but not the correct explanation. Option B is the right answer. Okay. So next question, consider the following turbines: Francis turbine, Pelton wheel with 2 or more jets, single jet, Kaplan turbine. Correct the sequence of this turbine increasing of the order. Yeah, so 4 டைம் வந்து கண்டினியூஸாக கேட்டிருக்காங்க. பார்த்து அந்த கொஸ்டின் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் ஐஏஎஸ்ல வந்து 98, 99, 2000, 2001 கண்டினியூஸாக கேட்ட கொஸ்டின். ஸோ இன்க்ரீசிங் இன் ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் வந்து எந்த இடத்துல, ஸோ இருக்கிற ஹையாக வந்து நம்மளுக்கு எங்கே இருக்கும் தெரியும், கெப்லான் டர்பைன் தான் இருக்கிற மேக்ஸிமம். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து கெப்லான் டர்பைனில் முடியணும். ஸோ இருக்கிற மினிமம் உள்ளது பெல்டன் வேல் டர்பைன் வித் சிங்கிள் ஜெட்டில் கம்மியாக இருக்கும். சரியா? ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து 3. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதான் 3 வரணும். ஸோ 3ல ஸ்டார்ட் ஆகிற 2 இருக்கு. ஸோ எண்ட் வித் 4. ஆப்ஷன் பி ஒன்று தான் இருக்கு. சரியா? ஸோ இருக்கையில் மினிமம் உள்ளது ஸ்பெசிஃபிக் பெல்டன் வீல் டர்பைன் வித் சிங்கிள் ஜெட் லெஸ் தேன் 35 இருக்கும். மல்டி ஜெட்டாக வந்துச்சுன்னா till the 60, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன், அதுக்கப்புறம் பெல்டன் வீல் டர்பைன். ஸோ 3 to 14 is the correct sequence, increasing order. Okay. So next question, so if the full scale turbine is required to produce, ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? ஸோ ஃபுல் ஸ்கேல் டர்பைன் இஸ் ரெக்வயர்டு வந்து ஹெட் வேல்யூ 30 மீட்டர் கொடுத்தாச்சு, அதே மாதிரி ஸ்பீடு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கேல் ரீடிங் இப்படி வந்துருச்சுனாலே வந்து இட் பிலாங்ஸ் டு யுவர் மாடல் அண்ட் ப்ரோட்டோ, அதை கம்பேர் பண்ணுற ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும். சரியா? அந்த மாதிரி ஸ்கேல் ஃபுல் ஸ்கேல் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி இப்போ 1:5, 1:4 இங்கே குவார்டர் ஸ்கேலுக்கு வந்து ப்ரோட்டோக்கு வந்து இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. சரியா? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு த prototype quarter scale. ஸோ இங்கே கொஸ்டின்ல வந்து இப்போ நம்மளுக்கு கிவ் ஆனப்போ என்னன்னா இது வந்து ப்ரோட்டோக்குள்ளது. சரியா? ஸோ யுவர் ஹெச்பி ஹெட் வந்து கொடுத்துருக்கு, ஹெட் ஆஃப் த ப்ரோட்டோ மாடல் இஸ் 30 மீட்டர். ஸோ அதே மாதிரி ஸ்பீடு வந்து கொடுத்துட்டாங்க, ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு 428 RPM. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குன்னா குவார்டர் ஸ்கேல்னு கொடுத்துருக்கு. சரியா? ஸோ ஹியர் இட் வாஸ் கிவன் அஸ் குவார்டர் ஸ்கேல். ஸோ குவார்டர் ஸ்கேலுங்கிறது நம்மளுக்கு 1:4. ஸோ 1:4ங்கிறத வந்து குவார்டர் ஸ்கேல்னு சொல்கிறோம். சரியா? ஸோ இட் வாஸ் கிவன் குவார்டர் ஸ்கேல்னு அர்த்தம் இது. சரியா? ஸோ குவார்டர் ஸ்கேல்னா அதுதான். சரி, ஸோ குவார்டர் ஸ்கேல் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 1:4. ஸோ த டயாமீட்டர் ரேஷியோ ஃபார் த மாடல் டு த ப்ரோட்டோடைப். ஸோ டயாமீட்டர் ஆஃப் மாடல் டு த ப்ரோட்டோடைப் வில் பி 1:4 இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுதான் குவார்டர் ஸ்கேல் கொடுத்துருக்கு. சரியா? ஸோ அதே மாதிரி மாடல் டெஸ்டட் அண்டர் ஹெட். ஸோ மாடலோட ஹெட்டும் கொடுத்துட்டாங்க, HM இஸ் கிவன் அஸ் 10 மீட்டர். சரியா? ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸ்பீடு. ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த மாடல் NM வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். சரியா? ஸோ we know the formula, அந்த டைரக்ட் ரிலேஷன் ஃபார்முலா வந்து எழுதியிருப்போம். H is directly proportional to your N square and D square. சரியா? ஸோ இதுல இருந்து you can directly write. சரியா? ஸோ HM for the model which is, ஸோ இங்கே வந்து இப்போ என்ன இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா இப்போ என்ன NM ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஸோ DM ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு யுவர் ப்ரோட்டோடைப் HP டிவைடட் பை N இன்ட்டு P இன்ட்டு DP ஸ்கொயர். ஸோ டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருங்க. ஸோ யூ வில் கெட் த ஆன்சர். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்பீடு தான் கேட்டிருக்கு. சரியா? ஸோ ஸ்பீடு இங்கே ஸ்கொயர் வருமா? ஸோ ஸ்பீடு வேணா இக்கன் ஸோ ரீரைட் த ஃபார்முலா. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சால்வ் பண்ண வேண்டியதா. சரியா? அப்போ NM ஸ்கொயர் ஒரு சைடு வச்சுக்குவோம். ஸோ NM ஸ்கொயர் வில் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ இந்த எல்லாமே இந்த சைடு வந்துடும், HM டிவைடட் பை HP மாறிடுமா? அப்போ HM டிவைடட் பை HP ரைட் இன்ட்டு, ஸோ அதே மாதிரி இங்கே DP இந்த சைடு வரும். ஸோ DP டிவைடட் பை DM த ஹோல் ஸ்கொயர் ரைட் இன்ட்டு NP ஸ்கொயர். ஸோ இன்ட்டு NP ஸ்கொயர். ஸோ இது வந்து ஸ்கொயரில் இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக், ஸோ NM வேணும் மட்டும் வேணும்னா ஸோ டேக் த ரூட் ஆஃப் HM பை HP. ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும், DP பை DM
இங்கே ஸ்கொயர் ரிமூவ் ஆயிரும். சரியா? ஸோ இங்கே ரூட் ஆஃப் ஹெச்எம் ஹெட் ஆஃப் மாடல் வந்து 10, அது வந்து 30 கொடுத்துருக்கு. ஸோ 10/30 இன்ட்டு டிபி பை டிஎம். ஸோ இங்கே டிஎம் பை டிபி 1/4. ஸோ இது அப்படியே வந்து ரெசிப்ரோக்கல் மாற்றி போட்டோம்னா 4/1 ஆயிரும். ஸோ இன்ட்டு 4 இன்ட்டு ஸ்பீட் என்பி வேல்யூ 428. ஸோ 428. சரியா? ஸோ இதை நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? ஸோ இது 1/3. ஸோ 1/3னா 0.3. ஸோ இது வந்து 0.33 இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஸோ எவ்வளோ வரும்? ஸோ 428 இன்ட்டு 4 1712. சரியா? 32 மீது 3 ரைட் 11 1712 வருது. ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி 0.33. ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் த ரூட் ஆஃப் வேல்யூ, ஸோ ரூட் ஆஃப்னா 0.5னா 0.22. ஸோ 0.6க்கு அப்ராக்சிமேட்டாக வரும். சரியா? ஸோ 0.61712. ஸோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க. ஸோ யூ வில் கெட் த ஆன்சர். ஸோ எவ்வளோ வரும்? ஸோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் 1027.2 RPM வருது. 1027 RPM. இதுதான் மாடலோட ஸ்பீடு. சரியா? ஸோ 10 வருது. ஸோ ஓகே, நம்ம 33 வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே 36 இருந்தால் தான் 6 எடுப்போம். ஸோ இதோட கம்மியாக இருக்கும், 55 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ 988 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் டி. இல்லையா? பி கிடையாது, ஆப்ஷன் டி. 988 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கேல் ரீடிங் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாலே ஸோ யூ ஹவ் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. சரியா? ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இது கீ பாயிண்ட்ஸ்லேயே கொடுத்துருப்போம். நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா ஐ கேன் கோ அண்ட் செக் இட் அவுட். ஸோ அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். சரியா? ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் எல்லாமே நம்ம கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்போம். இந்த ஃபார்முலா வந்து எப்படி இந்த மாதிரி மாடல் ப்ரோட்டோக்கு வந்து எப்படி வந்து ஈக்குவேட் பண்ணுறது, ஸோ அது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம். ஜஸ்ட் வி ஆர் அப்ளைங் த சேம் ஃபார்முலா, அவ்வளோதான். சரியா? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஆக்சுவலாக இதே வந்து நம்ம கேட் கொஸ்டின் நிறைய கொஸ்டின் இருக்கு. ஆக்சுவலாக இதே தான் இந்த ஸ்கேல் ரீடிங் இதை தான் வச்சு கேட்பாங்க. ஸோ நிறைய கொஸ்டின் டைரக்ட் கொஸ்டினாக இருக்கு. 2 மார்க் கொஸ்டின்லேயே கேட்டிருக்கான். சரியா? பார்த்துக்கோ. ஸோ நெக்ஸ்ட், which one of the following is not correct in respect to hydraulic turbines? ஸோ நாட் கரெக்ட் கேட்டிருக்கு. ஓகே. ஸோ ஸ்பீட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1 divided by diameter. ஸோ டர்பைன் ஸோ ஹெச் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இப்போ தான் பார்த்துருந்தோம் n ஸ்கொயர் d ஸ்கொயர் வந்துருந்தது. ஓகே. ஸோ இதுல இருந்து இப்போ if you are going to write ஸோ எண்ணுக்கு இப்போ டயாமீட்டருக்கு ரிலேட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இவர் n இஸ் இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/d வந்துடும். சரியா? ஸோ இது கரெக்ட் தான். ஸோ பவர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்பீடு டு த கியூப். ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம இந்த யூனிட் பவர், ஸோ அந்த கான்செப்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? ஸோ யூனிட் பவர் வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அந்த சேம் ஃபார்முலா வி ஆர் கோயிங் டு அப்ளை ஹியர். ஸோ n யூனிட் ஈக்குவல் டு n டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஹெச். ஸோ இது பார்த்துருப்போம். n ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஹெச் வரும். அதே மாதிரி கியூக்கும் அதே தான். ஸோ யூனிட் டிஸ்சார்ஜ் ஆனால் ரூட் ஆஃப் ஹெச் பார்த்துருப்போம். ஸோ பவருக்கு மட்டும் வேறு மாதிரி வரும். P divided by h power 3/2. So your power is directly proportional to speed cube. Okay. So here actually A is correct. Speed is directly proportional to 1/d. So n is directly okay. So indirectly proportional to the 1/d diameter. So power on this is directly proportional to speed cube கொடுத்திருக்கு. n cube. சரியா? So இது தப்பு. Proportional to head on the 3/2. Okay, then speed is proportional to option B is the right answer. Yeah. So next, a surge tank provided on the penstock connected to a water turbine. So it helps in reducing the water hammer. Reduce பண்ண use ஆகும். Stores extra water when not needed. Provides increased demand of water. So எல்லாமே கரெக்ட் தான். penstock ஓகே. ஸோ எதுக்காக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம்? சர்ஜ் டேங்க் ப்ரொவைட் பண்ணுற ரீசன் எல்லாமே கரெக்ட் தான். ஆப்ஷன் 1, 2, 3 எல்லாமே கரெக்ட் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ ஹை எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? ஸோ ஹியர் தே ஹவ் கிவன் ஸோ ஹை எஃபிஷியன்சி ஓவர் த லாங் ரேஞ்ச். சரியா? ஸோ லாங் ரேஞ்ச் ஆஃப் த பார்ட் லோட். ஸோ பார்ட் லோடு எஃபிஷியன்சி ஹையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து கெப்லான் டர்பைன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். அது மாதிரி பெல்டான் வீல் டர்பைன். சரியா? ஸோ பெல்டான் அண்டு கெப்லான் டர்பைன். ஸோ we are going to use for a high efficiency over a long range of the part load. Yeah, so part load வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுல it is going to provide a higher efficiency. Kepler and Pelton. So option 2 and 3.
ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே தான். ஸோ நியர்லி கான்ஸ்டன்ட் எஃபிஷியன்சி வந்து நம்மளுக்கு ஹையாக வர்றது வந்து அதே தான் 60% to 120%. 140% வரை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யுவர் கெப்லான் டர்பைன் ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். சரியா? ஸோ when a hydraulic turbine is operated, it is found that it has high design efficiency and this efficiency remains constant over a wide range of regulation from the design consideration. Okay, so efficiency வந்து constant over regulation. Okay, இது வந்து கெப்லான் டர்பைன் தான். ஸோ கெப்லான் டர்பைன் high design efficiency கிட்டத்தட்ட efficiency high design efficiency வர்றது இதுதான் கெப்லான் டர்பைன். So next ஒரு graph கொடுத்திருக்காங்க. Which one of the following graphs correctly represents the relation between head and specific speed of Kaplan turbine and your Francis turbine? So specific speed வந்து head வந்து relate பண்ணனும். So specific speed இருக்கிறதுல அதிகமாக உள்ளது வந்து நமக்கு Kaplan turbine. At the same time வந்து head வந்து அதான் வந்து lowest-ஆ இருக்கும். சரியா? So okay, option B கரெக்ட்டா மேட்ச் ஆகுது. சரியா? So இங்க எடுத்தீங்கன்னா Kaplan wheel turbine. So இருக்கிறது அதிகமான specific speed வந்து இங்க தான் வந்து இருக்கிறதுல ஹையா இருக்கு. சரியா? ஸோ பிரான்சிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி ஹெட்டு கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே தான் லோயர் ஹெட் வருது. சரியா? ஸோ அதே மாதிரி பிரான்சிஸ் டர்பைன் பார்த்தீங்கன்னா இதோட இங்கே கூட ஆக்சுவலாக மீடியம் ஹெட்டு மீடியம் ஸ்பீடு இருக்கும். சரியா? ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். டைரக்ட் கிராஃப் தான். ஸோ தீஸ் ஆர் த இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட். சரியா? ஸோ இது மாதிரி கேட்டதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வி வில் டிஸ்கஸ் த கேட் கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஹைட்ராலிக் மிஷினில் என்ன கேட்டிருக்கான்னு பார்ப்போம். சரியா? ஸோ 97 ஸோ டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்கு. கெப்லான் டர்பைன் இஸ் ஸோ கெப்லான் டர்பைன் ஆல்ரெடி ஷார்ட்கட் சொல்லியிருந்தோம். கேக்கு அப்புறம் ஏ வருது. ஸோ கண்டிப்பாக ஆக்சியல் ஃப்ளோ டர்பைன் தான் இருக்கும். ஸோ ஆக்சியல் ஃப்ளோ டர்பைன் உள்ளது வந்து ஆப்ஷன்லேயே ஒன்று தான் இருக்குது. சரியா? ஸோ கண்டிப்பாக வந்து லோ ஹெட் ஆக்சியல் ஃப்ளோ டர்பைன் ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ அது மாதிரி ஞாபகம் வைக்கிறது சொல்லியிருந்தோம். எஃப்ஐஆர் சரியா? பிரான்சிஸ் டர்பைனா இன்வெர்டு ரேடியல் டர்பைன். சரியா? ஸோ பெல்டான் டர்பைனா பிடி ஞாபகம் வைக்க சொல்லியிருந்தோம். டான்ஜென்ஷியல் ஃப்ளோ to the runner. As per the common design practice, the three types of hydraulic turbines in descending order of the flow rate. So discharge வந்து descending orderல வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So இருக்கிற higher discharge higher efficiency வரை கெப்லான் டர்பைன் தான் ஸ்டார்டிங்கா இருக்கும். So கெப்லான் டர்பைன் ஸ்டார்டிங் உள்ளது ஆப்ஷன் பி. சரி, ரீசெண்டா இப்போ 2019ல கேட்ட கொஸ்டின் தான் இது. So கெப்லான் டர்பைன் CS மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ ரேட் வரும். அதுக்கப்புறம் மீடியம் உள்ளது பிரான்சிஸ், இருக்கிற லோயர் டிஸ்சார்ஜ் உள்ளது பெல்டான் வீல் டர்பைன். So அடுத்து ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So fill in the blanks question. So here they have given, so test is conducted on a 1/5 scale. சரியா? ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இதில் பார்த்துருந்தாலே சேம் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் 1/5 ஸ்கேல் வரணும். சரியா? ஸோ 1:5 ஸ்கேல் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? ஸோ 1:5. ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா யுவர் டிஎம் டிவைடட் பை டிபி. ஸோ மாடல் டு ப்ரோட்டோ வந்து 1/5 இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ டர்பைன் வந்து ஹெட் ஆஃப் 2 மீட்டர். சரியா? ஸோ வந்து இப்போ ஹெட் வந்து இப்போ கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ 2 மீட்டர் ரைட். இங்கே நீங்கள் 1-2 கூட எடுத்துக்கோங்க. சரியா? ஸோ மாடல் புரோட்டோ, ஸோ எதனாலும் சரி மாடல் புரோட்டோ வச்சாலும் சரி ஆர் 1-2. ஸோ ஹெட் வந்து ஸோ மாடலுக்கு வந்து இப்போ கொடுத்துருக்கு. சரியா? ஸோ மாடல் ஆஃப் பிரான்சிஸ் டர்பைன் அண்ட் ஹெட் வந்து இப்போ 2 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி கியூ 1 மீட்டர் கியூ பை செகண்ட். ஸோ இங்கே ஸ்பீடு வந்து கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு 450 RPM. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே டென்சிட்டி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ டென்சிட்டி இஸ் கிவன் 10⁻³ கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூப். அதே மாதிரி ஆக்சிலரேஷன் இஸ் கிவன் 10 மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர். அசியூம் த நோ லாசஸ். லாசஸ் வந்து எதுவுமே கிடையாது. ஸோ பவர் we are going to calculate. ஸோ அண்டர் ஏ ஹெட் ஆஃப் ஸோ ஓகே. ஸோ ஹெட் வந்து இப்போ கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ H2 30 மீட்டர். சரியா? ஸோ பவர் வந்து கேட்டிருக்கு. ஸோ பவர் ஃபார்முலா வேணும்னா ரோ ஜி வரணும், QH தான் ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஓகே. ஸோ ஃபுல் சைஸ் டர்பைன். ஸோ ஃபுல் சைஸ் டர்பைனா ஒரு புரோட்டோக்கு அப்போ 2. சரியா? ஸோ இதெல்லாமே மாடலுக்குள்ள ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த டேட்டா. இங்கே ஃபுல் சைஸ் டர்பைன். ஸோ ஃபுல் சைஸ்னா யுவர் மாடல் சாரி புரோட்டோ. ஸோ Q2 H2 ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ H2 ஐ திங்க் தேவ் கிவன். ஸோ Q2 தான் ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணணும். So already we have studied the formula அதே தான். சரியா? same relation here also we are going to use. So H is directly proportional to n square into d square. சரியா? So H2 by H1 which is equal to என்ன வரும் n2 by n1 the whole square into d2 by d1 the whole square. அவ்வளவுதான். சரியா? ஸோ இதில் H2 30 கொடுத்துருக்கு, H1 2 கொடுத்துட்டாங்க. சரியா? ஸோ இங்கே 30/2 இருக்கு.
So 30 by 2 which is equal to, so your n2 by n1 the whole square into d2 by d1. So d2ங்கிறது so இங்க கொடுத்திருக்கு இல்லையா, so d1 by d2 1 by 5 இருக்கு, so அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலா போட்டுங்க, so 5 ஸ்கொயர் அவ்வளவுதான். so n1 வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க 450, so அப்ப இங்க என்ன வரும் 15 into your n1 ஸ்கொயர், இல்லைன்னா அப்படியே கூட வச்சுங்க, சரி ரெண்டா கூட நீங்க சால்வ் பண்ணால் ஓகே தான். so இங்க டிவைடட் பை 25 வருதா, so n2 by n1 the whole square இருக்கு சரியா. so இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா 3 5, so 3 by 5 னா 0.6 சரியா. so n2 by அப்ப n1 வேணும்னா so root of 0.6 வேணும். so root of 0.6ங்கிறது 0.64 னா 0.8 க்கு வரும் சரியா. so 8, so your approximately அப்ப என்ன வரும், so n2 by n1 சரியா 0.8 approximate சரியா. 64 னா 0.8 வரும், இங்க 6 இருக்கனால 0. எடுத்திருக்கேன். so இப்ப n2 வேணும்னா n1 into, so 450 கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, so n1 வந்து 450 which is given, so 450 into 0.8 which gives where n2 value. so n2 இதுல இருந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் சரியா. so அப்படி இல்லைனா கூட நீங்க அப்படியே கூட வச்சுட்டு கூட ரெண்டாவது கூட திரும்ப சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம், ஏன்னா q தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் சரியா. so again q குள்ள ஃபார்முலா வந்து ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், so q is directly proportional to n into d cube சரியா. so இதுல இருந்து இப்ப q2 by q1 வேணும்னாலும் சேம் அதே தான் வரப்போகுது, n2 by n1 into d2 by d1 the whole cube. so இதை கூட நீங்க சிம்பிளை கூட பண்ண வேண்டாம், n2 கூட கால்குலேட் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா வந்து n2 வந்து we are going to use that directly. so இதுல இருந்து q2 will be, so q1 into சரியா, so q2 which is equal to q1, so q1 வந்து இப்ப எவ்வளவு கொடுத்துருந்துச்சு நம்மளுக்கு, q1 value 1 meter cube by second, so 1 into n2 by n1 calculated 0.8 into d2 by d1 the whole cube, so d2 by d1 னா 5, so 5 cube சரியா. so இதுல இருந்து q2 கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா so 125, so 125 into 0.8, 125 னா 4 times, okay 100 50 100 வரும் கரெக்ட்டா, 100 meter cube by second, இது வந்து q2. so இப்போ you can substitute in the power formula, 2 mark question direct question கேட்டிருக்காங்க பார்த்து. so 10 power 3 g க்கு நான் 10 எடுத்துக்கிட்டேன் அப்ராக்சிமேட்டா, so q க்கு வந்து 100, h வேல்யூ h2 வேல்யூ வந்து 30 கொடுத்துருந்துச்சு சரியா. so அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளவு வரும், இது இங்க 10 power 6 so மெகாவாட்டா எடுக்க வேண்டியதான், so 30 megawatt is the answer. நீ அக்யூரேட்டா வந்து கால்குலேட்டர்ல போட்டீங்கன்னா some 29 point something அப்படின்னு வந்திருக்கும் சரியா. so நான் வந்து கால்குலேட்டர் இல்லாம வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம், so இந்த மாதிரி வரும். so answer will be your 30 megawatt சரியா. 30 megawatt is the answer, ஏன்னா மெகாவாட்ல தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நல்லா ஞாபகம். ஸோ ஃபுல் ஸ்கேல் கேட்டிருக்கான், ஸோ ஃபுல் ஸ்கேலுங்கிறது வந்து எல்லாமே ப்ரோட்டோ கொடுக்கணும் சரியா. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி 1/5 அப்படி கொடுத்ததுன்னா டயாமீட்டர் வந்து d1 by d2, ஸோ இந்த மாதிரி 1/5 இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், which one of the following is true? ஸோ டைரக்ட் கொஸ்டின் தான். கெப்லான் டர்பைன் இஸ் ஆக்சியல் ஃப்ளோ ரியாக்ஷன் டர்பைன், ஸோ ரியாக்ஷன் டர்பைன் டைப் ஆக்சியல் ஃப்ளோ, KA வந்துருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ 2016 இதில் கேட்டது தான். So two hydraulic turbines having identical specific speed, so same specific speed and effective head also same சரியா. so அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இவர் ns1 equal to specific speed ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான், அதே மாதிரி ஹெட் வந்து ஈக்குவல் கொடுத்துட்டாங்க சரியா. so இப்போ பவர் வந்து இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா n1 by n2 கொடுத்தாச்சு சரியா. so specific speed ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க, so n1 into root of p1 வரும், so head வந்து ஈக்குவல்னால விட்டுட்டேன் நான், it is equal to n2 root of p2. so இப்போ n1 by n2 right, so into so equal to, so இந்த சைடு வந்துருச்சுன்னா root of p2 by p1 வரும். so இங்க வந்து என்ன வருது கொடுத்துருக்காங்க 2 which is given, so root of p2 by p1 சரியா. so இப்போ p2 by p1 வேணும்னா so இதை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிருங்க 4, so p2 by p1 is 4, but ஆனா p1 by p2 கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு, so p1 by p2 so கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கோங்க, so 1 by 4 வரும் 0.25, so 0.25 is the answer சரியா.
ஸோ நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக சால்வ் பண்ணோம். நீங்கள் கொஸ்டினை கரெக்டாக ரீட் பண்ணாமல் P2 by P1 4ன்னு கால்குலேட் பண்ணி 4 வந்து சூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. கண்டிப்பாக அதே ஆப்ஷனில் வச்சிருப்பாங்க மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்காக. சரியா? ஸோ யூ ஹவ் டு ரீட் த கொஸ்டின் கேர்ஃபுல்லி. இங்கே P1 by P2 கேட்டிருந்தா ஸோ யூ ஹவ் டு சப்ஸ்டியூட் P1 by P2 அதுக்கேற்ற மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணும். சரியா? So Kaplan-Watton turbine is commonly used when the flow through its runner. So GATE 2014 la கேட்ட question. So Kaplan wheel. So Kaplan wheel the axis flow turbine la பார்த்திருக்கோம். less head 10 meter வரைக்கும் யூஸ் பண்ணும். So in order to have maximum power, Pelton turbine bucket speed. So இது ஆல்ரெடி நம்ம key points எழுதியிருப்போம். Your velocity of jet will be twice the bucket speed or blade speed பார்த்திருந்தோம். சரியா? ஸோ இங்கே பக்கெட் ஸ்பீடு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பக்கெட் ஸ்பீடு வேணும்னா இப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் ஜெட் டிவைடட் பை 2. ஸோ 1/2 டைம்ஸ். ஸோ ஆஃப் ஆஃப் த ஜெட் ஸ்பீட். ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட்ராலிக் டர்பைன் டெவலப்ஸ் த பவர். ஸோ 1000 கிலோவாட் வந்து பவர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹியர் ஃபார் ஏ ஹெட் 40 மீட்டர். சரியா? ஸோ பவர் வந்து இப்போ கொடுத்தாச்சு. ஸோ P1 1000 kilowatt power, your head 1 H is equal to 40 meter. சரியா? So your head is H is equal to 20 meter. So P2 வந்து கேட்டிருக்கு. So P2 வந்து கேட்டிருக்காங்க. So just use the formula P1 divided by H1. So நம்ம யூனிட் பவர் ஃபார்முலா தெரியும், அதான் யூஸ் பண்ண போறோம். யூனிட் பவர் equal to P divided by H power 3/2 அடிச்சிருந்தோம். The same formula you are also using. So P1 divided by H1 power 3/2 which is equal to P2 divided by H2 by H2 power 3/2. You just substitute பண்ணுங்க. 1000 divided by H1 so 40 power 3/2 which is equal to P2 divided by 20 power 3/2. Yeah. So substitute பண்ணுங்க. So you will get the answer. அவ்வளவுதான். சரியா? ஸோ 1000 ஸோ பவர் 3/2 எப்படி எழுதிக்கலாம்? 20 into root of 20 divided by 40 3/2 40 into root of 40 which is equal to P2. சரியா? ஸோ இதை இப்போ சிம்பிளை பண்ணோம்னா என்ன ஆயிரும்? ஸோ இங்கே 1 இங்கே 2 இங்கே 500 ஆயிடுது. சரியா? ஸோ 500 into root of 20. ஸோ root of 20 ஸோ root of 20 பக்கத்தில் ஸோ root of 16க்கும் இதுக்கு இடையில. சரியா? ஸோ 4.5 வரும். சரியா? ஸோ 4.5. ஸோ 40க்கு வந்து இப்போ நீங்கள் ரூட் ஆஃப் எடுத்தீங்கன்னா ஸோ ரூட் ஆஃப் 40 ஸோ அதில் வந்து 4 மட்டும் வெளியே எடுத்துருங்க. ஸோ 2 into ரூட் ஆஃப் 10 வரும். ஸோ ரூட் ஆஃப் 10 வந்து நான் 3ன்னு எடுத்துக்கிறேன். சரியா? ஸோ இங்கே வந்து இப்போ 1.5 டைம்ஸ் இங்கே வந்து 250. ஸோ வந்து P2 வந்து என்ன ஆயிரும்? ஸோ 1 டைம்னா 250 பாதி வந்து ஒரு 125. ஸோ 375. ஸோ 375 வருது. எல்லாமே அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்தா ஸோ அக்யூரேட் ஆன்சர் போட்டிங்கன்னா 354 வந்துடும். 354 இஸ் த ஆன்சர். சரியா? ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், a model of hydraulic turbine tested at a head of 1/4 times. சரியா? ஸோ இங்கே again one more same similar தான். ஸோ அண்டர் ஹெட் விச் த ஃபுல் ஸ்கேல். சரியா? இதுதான் ஸ்கேல் டர்பைன். சரியா? இதே தான் வந்து மெயினாக வந்து இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் அதே மாதிரி கேட் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாமே இந்த மாடல் புரோட்டோ இதை கம்பேர் பண்ற ப்ராப்ளம் நிறைய கொஸ்டின் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நல்லா படிச்சுவாங்க நீங்க சப்போஸ் இது எழுதுறா இருந்தாலும். சரியா? ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஹெட் வந்து கொடுத்துருக்கு. சரியா? ஹெட் ஆஃப் மாடல் டு த யுவர் புரோட்டோ ஸோ வில் பி 1/4. சரியா? ஸோ டயாமீட்டர் வந்து ஆஃப் டைம் இருக்கு. சரியா? ஸோ டயாமீட்டர் ஆஃப் மாடல் டு த புரோட்டோ வில் பி 1/2 டைம்ஸ். ரைட். ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸோ யுவர் ஃபுல் ஸ்கேல் ரீடிங். ஸோ ஃபுல் ஸ்கேல் வந்துருச்சுனாலே புரோட்டோகுலன்னு சொல்லியிருக்கோம். சரியா? ஸோ புரோட்டோகுலர் ஸ்பீடு வந்து என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ மாடல்குலர் ஸ்பீடு வந்து கேட்டிருக்காங்க. சரியா? ஸோ ஜஸ்ட் யூஸ் த ஃபார்முலா ஹெச் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு n ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர். ஸோ ஹெச்எம் டிவைடட் பை ஸோ nm ஸ்கொயர் இன்ட்டு dm ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு h prototype divided by n proto square into dp square. Just substitute the values. Yeah, so hp divided by hm divided by hp or into dp divided by dm the whole square, right, which is equal to your nm divided by np the whole square. Correct? So இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்கு? 1/4 கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அடுத்து dp by dm ஸோ வந்து அப்படி இங்கே ரெசிப்ரோக்கலாக போட்டிங்கன்னா 2 வரும். ஸோ 2 ஸ்கொயர் 4 தான்.
ஸோ nm by np the whole square equal to, ஸோ அப்போ ஒன்று தான் வருது. ஸோ அப்போ nm equal to np தான் கடைசி. we are getting a relation, both are same. ஸோ இங்கே என்னன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ இதுவும் என்ன தான். ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். we are the same. லாஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ பெல்டான் வித் டர்பைன். ஸோ ஒரு பக்கெட் ஸ்பீடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ u equal to 10 meter by second. சரியா? ஸோ ஜெட் வெலாசிட்டி v வேல்யூ கொடுத்தாச்சு 25 meter by second. வால்யூமெட்ரிக் ஃப்ளோ ரேட். ஸோ q வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 0.1 meter cube by second. ஸோ ஜெட் டெஃப்ளெக்ஷன். சரியா? ஸோ டெஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் வந்து கொடுத்துருக்கு 120 டிகிரி. ஸோ இதுல இருந்து பீட்டா வேணும்னா 180 மைனஸ் டெஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள். ஸோ இங்கே 120 கொடுத்துருக்கு. ஸோ பீட்டா வேல்யூ வில் பி 60 டிகிரி. சரியா? ஸோ 180 மைனஸ் டெஃப்ளெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் த பீட்டா வேல்யூ. ஸோ பவர் டெவலப்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பெல்டான் வில் டர்பைன். ஸோ பவர் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ டென்சிட்டி இன்ட்டு கியூ வி மைனஸ் யூ 1 பிளஸ் காஸ் பீட்டா இன்ட்டு யூ. சரியா? ஸோ இங்கே டென்சிட்டி ஸோ 10 பவர் 3. ஸோ கியூ 0.1. ஸோ வி மைனஸ் யூ போடுறோம். ஸோ 25 மைனஸ் 10. சரியா? ஸோ வந்து 15 வரும். ஸோ 15 இன்ட்டு 1 plus cos beta. சரியா? ஸோ cos 60 டிகிரி. ஸோ cos 60 டிகிரி 1/2 தான். ஸோ u வேல்யூ இஸ் 10. சரியா? ஸோ எல்லாமே ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே என்ன ஆயிரும்? இப்போ 100 ஆயிருது. இன்ட்டு 15 இன்ட்டு 1 plus cos 60. ஸோ cos 60 1/2. ஸோ 1 plus 1/2 3/2 இன்ட்டு 10. சரியா? ஸோ இங்கே இப்போ 1.5 இன்ட்டு 10 15. ஸோ 15 15னா 225. ஸோ 225 இன்ட்டு 100. சரியா? 100 இன்ட்டு 225. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 22.5 kilowatts. யுவர் பவர் வில் பி 22.5 kilowatt is the right answer. Option C. Yeah. So with this your hydraulic machines are over. Yeah. So thank you for your valuable time. We will meet in the next video. Don't forget to subscribe our channel. கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். Thank you.